सर्टिफिकेशन मिल गया। अब इस सर्टिफिकेट का मेरे लाइफ में, मेरे जॉब्स में क्या योगदान रहेगा? क्या बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने से? हाँ, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? और इसको लेकर थोड़ा-सा ब्रीफ कर दीजिए पहले इंट्रोडक्शन। जी। मेरा नाम योगिता चौधरी है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और डॉक्टरेट का जो अवार्ड फंक्शन था इसके लिए मैं आई हूँ। रेकी में मेरा वर्क है, रेकी हीलिंग में करती हूँ और सोशल वर्क भी है, मेरा एनजीओ भी है। तो दोनों के लिए मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था और अ, फिर इन लोगों ने सिलेक्ट किया उसी को। ओके। मैम एक बेसिक क्वेश्चन सा है जो कि सभी के दिमाग में आता है कि जैसे ये सिर्फ मास्टर्स करने के बाद जिनके पास डॉक्टरेट्स की डिग्री है, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं या किसी मास्टर्स जो कर रहा है, अपीयरिंग में स्टूडेंट है, स्कॉलर्स है, उसको भी सेलेक्ट करके ये डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं? नहीं, अपेयरिंग को नहीं देते हैं ये। ओके। जिन्होंने हो चुका है, जिनका मास्टर्ड है उनको ही देते जिनको हैं। मास्टर्स हो चुका, जिनका डॉक्टरेट का चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है प्रैक्टिस जिनका चल रहा है। किसी भी चीज़ में, उन्हें ये नॉमिनेट करते हैं, सारे डिटेल्स वगैरह मंगवाते हैं। ओके। वो वेरीफाई होने के बाद ही ये लोग नॉमिनेट करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास अगर पीजी है, मैंने मास्टर्स कर रखा है, हम्म। मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? सर, आपका मास्टर किस में है और वो वर्क कैसे रेगुलरली शुरू है मैं आपको? जर्नलिज्म में मास्टर्स है हाँ, सपोज़। तो इनको सारी डिटेल्स देनी होगी, फिर उनके नोट्स में आप बैठते हैं तो आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे प्रोसीजर क्या होगा? बेसिक प्रोसीजर बता बेसिक दीजिए। सर जैसे मैं फॉर्म, मुझे कुछ नहीं पता, अब उसके लिए मुझे स्टार्टिंग में उनकी क्या करना कुछ होगा? कुछ कोई वेबसाइट्स, कोई वेबसाइट्स साइट्स? आती है, साइट्स आती है, उन पे आपको क्लिक करके सारे वहाँ पे जो एंट्रीज में इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो सब आपको फिल करनी होती है। उसके बाद उनके कॉल्स आते हैं, कॉल्स के बाद फिर कुछ रिपोर्टिंग्स करनी होती है, रिपोर्टिंग्स करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाए तो आपको वेरिफिकेशन होगा? वेरिफिकेशन कॉल्स आएंगे, फिर आपके फोटोग्राफ्स, वर्किंग जो भी है आपका वर्किंग का सारा एरिया वगैरह देखेंगे, उसके बाद वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक ये है। अब सारी एक चीज़ें क्वेश्चन और है रहती मैम कि सपोज़ मुझे ये सर्टिफिकेशन मिल गया। अब इस सर्टिफिकेट का मेरे लाइफ में, मेरे जॉब्स में क्या योगदान रहेगा? क्या बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने से? देखिए, जैसे मेरा रेकी का, रेकी में क्या होता है कि उसमें एक एज अ हीलर मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें डॉक्टरेट का मुझे बहुत ज़रूरत थी उसके लिए। तो
एक उसमें ये लग जाता है कि डॉक्टरेट है, और ये प्रैक्टिस के लिए मुझे इजी पड़ जाता है। उसी तरह से आपको भी जर्नलिज्म में वो एक डॉक्टरेट का टैग लग जाएगा, उसके बाद आपको इजी पड़ेगा सारे कामों के लिए भी। और जर्नलिज्म में डॉक्टरेट का शायद नहीं है, तो उसमें आपको ये लेने से बखूबी फायदे होंगे आगे चल के। नहीं, ओके, हमने डॉक्टरेट कंप्लीट नहीं की है। हम्म। और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जर्नलिज्म को केवल मास्टर्स किया है, हाँ तो तो मास्टर्स के बाद जो है ये डॉक्टरेट लग जाएगा। हाँ, मास्टर्स के बाद डॉक्टर लगता है, बट आपका वर्क चाहिए उतना, प्रैक्टिस चाहिए उतनी, अच्छा, तो उसके बाद वो लग जाता है। तो ये जो आज जो मोटिवेशन का ये कार्यक्रम था, तो देश के दूर दूर जो लोग देखेंगे, आपकी जो वाइब्स को सुनेंगे, इससे उन्हें क्या मोटिवेशन मिलेगा? देखिए, उनको ये मोटिवेशन मिलेगा कि एक तो जैसे भी वर्क कर रहे हैं, वर्क लोगों को तक पहुंचता नहीं, तो इस माध्यम से लोगों तक वर्क आपका पहुंचे, ये एक माध्यम रहेगा। मोटिवेट तो वैसे हो जाएंगे वो कि कोई कुछ कर रहा है तो वो देख के भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं लोग। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो लोगों के सामने आएगा, आप लोगों के थ्रू, तो उससे लोग मोटिवेट हो गए कि हमें भी कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे कुछ लेके जाना चाहिए। जैसे हम लोग अपना वर्क लेके जा रहे हैं, बाकी लोग भी अपना वर्क लेके जा सकते हैं इसी तरह से। अभी आपने कहा कि जो है एक साइट होती है, वो वेबसाइट का नाम बताइए। मुझे तो अभी याद नहीं, मैंने लिख के रखी है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अच्छा, तो जैसे अभी कि जो वेबसाइट के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन करके लोग आएंगे, हम्म, अगर ये पूरे देश में जाएगा तो बहुत सारे यहाँ आ जाएंगे, तो उनको बहुत सारे जो लोग आएंगे उनको कैसे आप लोग डील करेंगे? फिल्टर कैसे करें? हाँ जी, देखिए, जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो लोग ये लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आए ना आए वो एक बात की बात है, पर उससे पहले जो उसके लायक है उन लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। कितने भी लोग आए, कंपटीशन में बहुत सारे लोग आते हैं, बट जो लायक है वो कर सकता है वही आगे बढ़ता है। उसी तरह से देखो, उनको मतलब वेरीफाई करके ही, जज करके ही आगे बढ़ाया जाएगा, सभी को नहीं, क्योंकि एकदम लॉट में नहीं कर सकते ना बहुत सारी चीज़ें। मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, जैसे कि मास्टर्स हमने किया, हम्म डॉक्टरेट की अपनी एक अलग पढ़ाई होती है, जो कि 5 ईयर्स की पढ़ाई होती जैसे एमबीबीएस की है बोल ना? रहे हैं आप, जैसे एमबीबीएस की बोल रहे हैं, बीडीएस, पीएचडी बोल सकते पीएचडी हैं, बोल है रहे ना? हैं। तो उसके बाद अगर हम निकलते हैं, देन हमें ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि मास्टर्स करने के बाद अगर हम अपीयरिंग में हैं, तो ये सर्टिफिकेट एलिजिबल है हमारे लिए, या हाँ, हम एलिजिबल ये हैं इसके लिए? देखिए, ये सोशल वर्क में मास्टर्ड, ये जो है ना, हाँ, जो सोशली काम कर रहे हैं उनके लिए ये डॉक्टरेट हम लगा सकते हैं। ये पीएचडी और जो डॉक्टरेट है वो अलग है, ये एमबीबीएस या नेचुरोपैथी नहीं है ये। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट जो डॉक्टरेट हाँ, करके आपका आदमी आता है क्वेश्चन और फिर, एमबीबीएस या फिर हाँ, बीडीएस या फिर इसको लेकर जनरल जो भी है। ये स्पेशली सोशल वर्क हाँ, के लिए, सोशल जो के लिए। सोशल वर्क मास्टर से निकल के सोशल वर्क में इनिशिएटिव कर रहे हैं, हाँ, उनको आप डॉक्टरेट से सम्मानित करते हैं कि वो हाँ, उनको आगे मोटिवेशन मिले और वो और जाके आगे स्प्रीड करें इस चीज़ को, हाँ, ये राइट? सोशल का है ये ये सर। सोशल वर्क का ये हम्म, डॉक्टरेट है, इनको सम्मानित किया जाता है। सोशल वर्क के ही डॉक्टरेट को ये सम्मानित करते हैं। ये डिग्री नहीं दे रहे 5 इयर्स की, एमबीबीएस एमडी ये नहीं कर रहे यस, वो। आई नो दैट्स राइट। ये जो साथियों आप लोगों ने ये मोटिवेशन का जो कार्यक्रम था, और जो ये मोटिवेशन के लिए जो कि लोग फील्ड में काम करते हैं उनको मोटिवेट करने का एक डॉक्टरेट उपाधि दी जा रही है। ये डिग्री नहीं है, ये डॉक्टरेट की उपाधि है। आप लोग इस उपाधि को सुनकर ये मानव उपाधि जो कहते हैं उस टाइप के, जैसे कोई भी एमएलएमपी जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको एक यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि दे देती है। वो डॉक्टरेट करते नहीं है लेकिन उनको उपाधि मिल जाती है, उसी टाइप की उपाधि है। आप लोग इस वीडियो से कितने मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन का जो अपना अ, हमारे इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो मोटिवेशन का ये कार्यक्रम है इससे आप कितने लाभान्वित होते हैं। भैया हो गया तो आप लोग बैठ जाओ, एक सेकंड ऐसे ही वेट करना। हो गया भैया, बैठ जाओ भैया। सफलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात् शुभजन्मदिनं तोभ्यम्. இந்த அவார்டை அமைப்பை ஏற்படுத்தார்களே இவர்களை நாம் முதலில் பாராட்டியாக வேண்டும். கூட்டம் குறைவாக இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு முகமும் எனக்கு எல்இடி பல்பாக தெரிகிறது.
வெளிச்சம் போட்டு பிரகாசமாக அமைந்திருக்கிறது. சிரித்த முகம் ஒரு சிறந்த சிபாரிசு கடிதம். நல்ல மனம் ஒரு நாணயமான காசோலை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல அமைப்பு உருவாகி இன்றைக்கு மற்றவர்களை வாழ்த்தக்கூடிய பாராட்டக்கூடிய ஒரு விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. Award is not a very big thing. Hard work, regardless of the reward, work hard. The idea is work itself is the reward. உழைப்பு உழைப்பு. கவிஞர் வாலி சொல்லுவார், உழை உழை உழை, உழைக்காமல் பிழைப்பது பிழை 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 என்றார். அதுபோல உழைப்பு தான் உங்களுக்கு வீரத்துவம். எவ்வளவு காலம் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல, எவ்வளவு தூரம் உழைத்திருக்கிறீர்கள், எவ்வளவு தூரம் மற்றவர்களுக்காக உழைத்திருக்கிறீர்கள். வாழ்வது எளிமையாக வாழ்வது பெரிதல்ல, எடுத்துக்காட்டாக வாழ வேண்டும். எளிமையாக வாழ வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக வாழ வேண்டும், எச்சரிக்கையாக வாழ வேண்டும். நாம் வாழ்கிற போது கூட வாழ்க்கை அல்ல, நாம் இறந்து வாழ்ந்து முடித்து விடுகிறோமே அப்போதுதான் நாம் வாழ வேண்டும். அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை. We should be remembered always. வாழ்க்கையிலே 3 விதமான மரங்கள் உண்டு. பாதிரி மரம், பலாமரம், மாமரம். பாதிரி மரம் பூக்கும், காய்க்காது. பலாமரம் காய்க்கும், பூக்காது. மாமரம் பூக்கும், காய்க்கும், பழுக்கும், கனிகளாக இனிப்பு கொடுக்கும். பாதிரி மரம் போன்ற சில பேர்கள் இருக்கிறார்கள். பூக்கும், காய்க்காது, நன்றாக பேசுவார்கள், செயலில் ஒன்றும் இருக்காது. பலாமரம் பூக்காது, காய்க்கும், பேச மாட்டார்கள், செயல் மட்டும் செய்வார்கள். அதே மாதிரி மாமரம் பேசவும் செய்வார்கள், செய்யவும் செய்வார்கள், பூக்கவும் செய்யும், காய்க்கவும் செய்யும், பழுக்கவும் செய்யும், மற்றவர்களுக்கு கனியாக இனிப்பை கொடுக்கவும் செய்யும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல அமைப்பு. பெரிதாக பேசுவது பெரிய விஷயம் இல்லை. பெரிதாக பேசுவதை போல நீங்க நடந்து கொள்கிறீர்களா, அதான் முக்கியம். ஒவ்வொருவரும் அனுபவம் முடிந்த உலக ஆசிரியராக மாறுகிறோம். A man becomes a teacher, but it's not important. Teacher must become a guru. Teacherக்கும் குருவுக்கும் டிஃபரன்ஸ் உண்டு. Teacher instructs the students, but guru constructs the students. Teacher sharpens the minds of the students, but guru opens the minds of the students. Teacher teaches the brains of the students, but guru touches the hearts of the students. அதான் வேறுபாடு. நாமெல்லாம் ஆசிரியர்களாக இருப்பது முக்கியமல்ல, குருவாக மாற வேண்டும், எடுத்துக்காட்டுகளாக வாழ வேண்டும். உதாரணம், நம்மளை கண்டவுடன் மற்றவர்கள் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். நாம் வணங்கினால் வாழ்த்த பெறுவோம், நாம் வாழ்த்தினால் மற்றவர்கள் வணக்கம் செய்வார்கள். அது போன்ற வாழ்க்கையில் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும். நாமெல்லாம் சாதிக்க பிறந்தவர்கள், ஜாதிக்காக பிறந்தவர்கள் அல்ல. நாமெல்லாம் சாதிக்க பிறந்தவர்கள், சம்பாதிக்க பிறந்தவர்கள் அல்ல. சாதிக்க வேண்டும், சாதிக்க வேண்டும், சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஒவ்வொரு நாளும் உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் த ரியல் எஜுகேஷன். एजुकेशन என்றால் என்ன? शिक्षा जीवन के लिए, जीवन प्रेम के लिए, प्रेम मानव के लिए, मानव समाज के लिए, समाज संसार के लिए, संसार शांति के लिए. ओम शांति शांति शांति. That's called education. காலையில் படுக்கிறோம், காலையிலே இரவிலே படுக்கிறோம், காலையிலே எழுகிறோம். காலையிலே எழுகிற போது என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அட்டவணை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள், பட்ஜெட். இரவு படுக்கிற போது நாம் அட்டவணையை தயார் செய்திருக்கிறோமோ அந்த அட்டவணை என்பதை நாம் செயல்படுத்துகிறோமா என்று எண்ணி பாருங்கள், அது ஆடிட். காலையில் பட்ஜெட், இரவில் ஆடிட். காலையில் பட்ஜெட் என்கிற முதல் எழுத்து பி, ஆடிட் என்பதனுடைய முதல் எழுத்து ஏ. காலையில் பி, இரவில் ஏ. That's called BA is the real education.
வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு போலிகள் நடமாட விட்டார்கள். We are in the world of justification. எல்லாவற்றையும் நான் என்ன தவறு செய்தேன், அவன் செய்யவில்லையா என்ற கேள்வி, அல்லது இதுதான் சரி என்றது. If a barber makes a mistake, he says it's not a mistake, it's a new fashion. If a teacher makes a mistake, it's a new lesson. If an engineer makes a mistake, it's a new construction. If an architect makes a mistake, it's a new design. If a lawyer makes a mistake, he says new interpretation. If a judge makes a mistake, he says new law. So, நம்மை தவறுகளை நியாயப்படுத்திக் கொள்கிறோம். தவறுகளை சரி செய்வதுதான் சரி. நம்முடைய தவறுகளை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், சரி செய்ய வேண்டும். அதுதான் அழகு. வாழ்க்கையில எதையோ செய்கிறோம், எப்படி எப்படியோ இருக்கிறோம், எப்படி எப்படியோ வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். ஆனால் அதன் மூலம் வருகிறோமா? ஆனால் அடிப்படையில் உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு, சமுதாயத்திற்காக உழைப்பு, அடுத்தவர்களுக்காக உழைப்பு, கொடுக்க வேண்டும். கொடுக்கின்ற எண்ணம் இருக்கிறதே, அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற எண்ணம், அது பெரிய இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் தான் கொடுக்க வேண்டிய எண்ணம் வரும். அந்த எண்ணம் வர வேண்டும். இப்போ ரிவார்டு அவார்டு கொடுக்குறாங்களே, கொடுக்கிற அமைப்பு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு கொடுக்கிறார்கள். அங்கே இங்கே இந்தியாவில் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மலேசியாவில் இருக்கிறவர்களுக்கும் அவார்டு கொடுக்குறார்கள். மலேசியாவிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். மலேசிய நண்பர்கள், தமிழ் நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்படுகிறேன். ஐயோ, சிங்கப்பூரே வந்திருக்கிற மாதிரி கேள்விப்ப எல்லாம் மகிழ்ச்சி. அடுத்தவர்கள் எது முன்னேற மகிழ்ச்சி, அடுத்தவரை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி பாருங்கள். That is a real happiness. Make others happy, you will be happy. If make others happy, God will be happy. அமெரிக்காவிலே ஒரு போட்டி, சார்லி சாப்ளினை போல மாறுவேட போட்டி. கூட்டம், சிக்காகோ நகரிலே கூட்டம். அந்த சிக்காகோ போட்டியில முதல் பரிசு வாங்கினால் $1000, இரண்டாவது பரிசு $500, மூன்றாவது பரிசு $300, நாலாவது பரிசு ஒரு மொமெண்டோ, ஆறுதல் பரிசு. எல்லோரும் 100 பேர் வருகிறார்கள். சார்லி சாப்ளினை போல விடமணிந்து கொண்டு நல்ல கூட்டம், ஆண்களும் பெண்களும் கூட்டம். உடனே முதல் பரிசு வாங்கக்கூடிய சார்லி சாப்ளின் வருகிறார் மேடைக்கு. ஒரே கைதட்டல், பலத்த அப்ளாஸ், மகிழ்ச்சி, விசிலடிப்பு, மகிழ்ச்சி குரல்கள். இரண்டாவது $500, மகிழ்ச்சி, அப்ளாஸ். மூன்றாவது $300, அப்ளாஸ். நாலாவது வருகிறார், ஆறுதல் பரிசு, கைதட்டலே இல்லை. அவருக்கு மிக வருத்தம். நமக்கு ஆறுதல் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது, மொமெண்டோ கொடுத்திருக்கிறது, அதற்காக ஒரு கைதட்டல் வேண்டாமா என்று அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் கே, சார், ஐ வாண்ட் டு அட்ரஸ் அ மீட்டிங், அட்ரஸ் தி பீப்புள் தேர். எஸ் நண்பர்களே, எல்லோருக்கும் கைதட்டினீர்கள். முதல் பரிசு வாங்கினவருக்கு கைதட்டினீர்கள், இரண்டாவது பரிசுக்கு கைதட்டினீர்கள், மூன்றாவது பரிசுக்கு கைதட்டினீர்கள். எனக்கு கொஞ்சம் கூட கைதட்டல் சத்தமே இல்லையே. எவ்வளவு பெரிய உண்மை என்ன தெரியுமா? நான் தான் உண்மையான சார்லி சாப்ளின். உண்மையான சார்லி சாப்ளின் கைதட்டல் கிடைக்கவில்லை, முதல் பரிசு கிடைக்கவில்லை, இரண்டாவது பரிசு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் போலித்தனமானவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. எனவே நீங்கள் எல்லாம் எது உண்மை, எது போலித்தனம் என்பதை கண்டுபிடியுங்கள். அதான் வாழ்க்கை. எவ்வளவு தூரம் வாழ்க்கை நடத்துகிறீர்கள், எவ்வளவு நாட்கள் இருந்திருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல, எப்படி இருந்திருக்கிறீர்கள், எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும். அதுதான் வாழ்க்கை. ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இருந்தார். அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பண்பை கொண்டிருந்தார். ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா. அவர் தன்னுடைய மகன் படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். ஓ பிரின்சிபல், மை சன் இஸ் ஸ்டடிங் இன் யுவர் ஸ்கூல் இன் 4th standard. His name is this. Please, அவனுக்கு நல்லவற்றை கற்றுக் கொடுங்கள். 3 கோரிக்கைகள். நல்லவற்றை கற்றுக் கொடுங்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த நல்லவற்றை அவன்
கடைப்பிடிக்குமாறு செய்யுங்கள். அதுதான் முதல் கோரிக்கை. இரண்டாவது கோரிக்கை, அவன் வெற்றி பெறட்டும், வெற்றியிலே வெறி கொள்ள வேண்டாம், தோல்வியிலே துவண்டு விட வேண்டாம், நிலைக்க செய்யுங்கள். இரண்டாவது. மூன்றாவது கோரிக்கை தான் மிக முக்கியமான கோரிக்கை. என்ன கோரிக்கை? பிரின்சிபல், அவனுக்கு ஒன்றை கற்றுக் கொடுங்கள். என்னது என்று? இலவசமாக பெறுகிற $1000 விட உழைத்து பெறுகிற $100 மிக மிக மதிப்புடையவை என்பதை கற்றுக் கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார். இவ்வளவு பெரிய உழைத்து நல்ல பெயர் வாங்கியிருக்கிற முகுந்தன் கூட இன்றைக்கு வந்திருக்கார். அவருக்கு பிறந்த நாள் என்று சொல்கிறார்கள். இன்றைக்கு தான் பிறந்த நாளா? இன்றைக்கு ஜன்மாஷ்டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, முகுந்தனுடைய பிறந்த நாள். அவருடைய முகத்தை பார்த்தால் 30 தான் தெரிகிறது, உடம்பை பார்த்தால் 20 என்று தெரிகிறது. உள்ளம் அவருக்கு எப்போதும் இளைய உள்ளம். எல்லோருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அவருக்கு. அதனால அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஹெல்ப் எவர், ஹர்ட் நெவர், லவ் ஆல், சர்வ் ஆல் என்று சொல்லுவார். எது அழகு? அன்பு. அன்பை புரிய விடுங்கள், அன்பை சொரிய விடுங்கள். அன்புக்கு அழகு அறிவு, அறிவுக்கு அழகு ஒழுக்கம், ஒழுக்கத்திற்கு அழகு படிப்பு, படிப்புக்கு அழகு பட்டம், பட்டத்திற்கு அழகு வேலை, வேலைக்கு அழகு ஊதியம், ஊதியத்திற்கு அழகு சேமிப்பு, சேமிப்புக்கு அழகு கொடை, கொடைக்கு அழகு அருள், அருளுக்கு அழகு ஆண்டவன், ஆண்டவனுக்கு அழகு பக்தி, பக்திக்கு அழகு அன்பு, அன்புக்கு அழகு அறிவு. ஆக அன்பும் அறிவும் சேர வேண்டும். அந்த அன்பும் அறிவும் சேர்ந்தால்தான் அழகு, அழகு, அழகு. ஆடும்போது மயில் அழகு, ஓடும்போது மான் அழகு, தாவும் போது முயல் அழகு, கூவும் போது சேவல் அழகு, பாயும் போது புலி அழகு, மேயும் போது பசு அழகு, விடியும் போது விண்ணழகு, மடியும் போது அலை அழகு, எழும்போது கதிரவன் அழகு, விழும்போது அருவி அழகு, நடக்கும் போது கால் அழகு, கடக்கும் போது நதி அழகு, கொதிக்கும் போது பால் அழகு, துதிக்கும் போது பாடல் அழகு, அணியும் போது நகை அழகு, தணியும் போது கோபம் அழகு, தணியும் போது கோபம் அழகு, அரைக்கும் போது சந்தனம் அழகு, உரைக்கும் போது தங்கம் அழகு, பூணும் போது தாய்மை அழகு, பேணும் போது ஒழுக்கம் அழகு, மெல்லும் போது தாம்பூலம் அழகு, மெல்லும் போது தாம்பூலம் அழகு, சொல்லும் போது தமிழ் அழகு, தமிழ் அழகு, தமிழ் அழகு. தமிழ் வாழட்டும், இந்த அமைப்பு வாழட்டும், எல்லோரையும் வாழ வைக்கட்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். சாய்ராம், சாய்ராம், சாய்ராம். நிகழ்ச்சி கவர்னருக்கு லேட்டாகிவிட்டதற்கு மேலும் மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டு, மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நீதிபதி ஐயா திரு கற்பகமணம் சார் அவர்கள் எப்போதும் எல்லோருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சு நான் ஒரு 25 வருஷமாக அவர் தமிழ்ச்சங்கத்தில் கூட்டி பசங்களுக்கெல்லாம் பண்ணார். உண்மையில் அவரை மாதிரி ஒரு அற்புதமான மனிதர் இந்த வயசுலேயும் நமக்காக இங்கே வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுக்குறாரு. அவருக்காக நம்ம எல்லாம் பலத்த கடவுள் சொல்லிட்டு உண்மையிலே ஜெட்டிலாக தான் லாடு மயில் லாடுமாங்க. அது மாதிரி தெய்வம் தான் அவர். முருகன் கோவிலையும் பேட்டன் மெம்பராக இருக்கார். அவருக்கு முதல்ல என் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு, கலைவாணி மேடையில் இருக்காங்க. பல இளம் கலைஞர்களை, நாட்டிய கலைஞர்களை உருவாக்கியவர்கள். அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே இசை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். அதே மாதிரி அவங்க பிரதர்ஸ் ஒருத்தர் நல்ல பாடகர், ஒருத்தர் வந்து புல்லாங்குழல் வித்வான். இந்த இசைக்காகவே அவங்க குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே அவங்களையும் நம்ம எல்லாம் வரவேற்று, இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிற நாதன் கார்த்திகா அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நல்லபடியாக செய்யணும், உங்களெல்லாம் பாராட்டணும், உங்களோட திறமைக்கு வெகுமானம் சன்மானம் கொடுக்கணும், உங்களை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்கிற முன்ன கார்த்திகா அவங்களையும் எல்லோரும் கலகோசம். உண்மையிலேயே அவங்களும் நாதனும் தொடர்ந்து
நல்லது செய்யறவங்களை கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட திறமையை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு விருது கொடுக்குறாங்கன்னா அது உண்மையிலேயே அவங்கள நம்ம எவ்வளோ பாராட்டினாலும் தரும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற தென்னிந்திய பிஜேபி தலைவர் திரு முத்துசாமி, தமிழ்ச்சங்க செயற்குழு உறுப்பினர் பரமசிவம், சோமஸ்கந்தன், இவர் நம்ம ஹரி, அவர் தென்னிந்திய முன்னேற்ற கழகத்தின் செயலாளர், தண்டபாணி சார், அரவிந்த் சார், எல்லாரையும் உண்மையிலேயே என்னோட வணக்கம் தெரிஞ்சு இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் நல்லபடியாக நடத்துறதுக்கு மேடத்தோடு கூட இருந்து நான் என்னால் முடிந்த உதவியை செய்வேன் என்று கூறி, இன்று எனக்கு பிறந்த நாள் இருந்தனால அதுக்கும் அவங்க என்னை வாழ்த்து தெரிவித்து கூப்பிட்டுருக்காங்க. அதுக்காக அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வரும் காலங்களில் இந்த நிகழ்ச்சி நல்ல விதமாக பெரிய நடக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்திருக்க உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று உங்கள் அனைவரையும் பாராட்டி, உண்மையிலே உங்களுக்கெல்லாம் விருது கொடுக்கறதுனா இந்த ஜட்ஜு சீஃப் ஜட்ஜ் அந்த ஜார்க்கண்டு இது அந்த அவர் கையால் வாங்க போகிறீங்க. உண்மையிலே உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். பொழுதும் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாக. இந்த அவையில் வீற்றிருக்கும் பெரியவர் ஐயா கற்பக விநாயகம் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஐயா முகுந்தன் அவர்களுக்கும் அம்மா கலைவாணி அவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மற்றும் இந்த அவையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கத்தை கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி என்னோட வாழ்க்கையில் நான் எதிர்பார்க்காதது. நான் ஒரு ஆசிரியர், மலேசியாவிலிருந்து வந்திருக்கின்றேன். என்னுடன் என்னுடைய மனைவி மணிமொழி, என்னுடைய மகள் சரண்யா, என்னுடைய மகன் ஹரிபிரசாத், மற்றொரு மகன் ராஜதீபன், நாங்கள் எல்லோரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்றோம். முதலில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்கு என்னை அழைத்து வர சொன்னது ஒரு 3 பேர். அவர்களுக்கு எனது நன்றியை காணிக்காய்வது மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஒன்றாவது சகோதரர் நாதன் முத்து, இரண்டாவது சகோதரர் வடிவேல், மூன்றாவது சகோதரி கார்த்திகா அவர்கள். இவங்க 3 பேர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, யாருன்னே தெரியாது. நான் இருப்பதோ மலேசியாவில், இவங்க இருப்பதோ தமிழ்நாட்டில், அதுவும் நியூ டெல்லியில். திடீர்னு ஒரு அழைப்பு வந்துச்சு. அதில் எங்களுடைய தொடர்பு நீடித்தது. அதில் பார்த்தீங்களா, படிநிலையா என்னை அறிமுகப்படுத்தி என்னை தேர்ந்தெடுத்து, உடனே தேர்ந்தெடுக்கல, பலவிதமாக என்னிடம் கேள்வி கேட்டு என்னுடைய சிறப்புகளையும் கேட்டு என்னை தேர்ந்தெடுத்து இன்று இந்த சபையில் என்னை கௌரவப்படுத்தி பாராட்டி இந்த அற்புதமான ஒரு விருதை வழங்கியதற்கு மிகவும் நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆக இந்த குழுவினருக்கு முதலில் எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி அடைவதற்கு ஐயா சொன்னது போல விருது என்பது பெரிதல்ல, ஆனால் அந்த விருது கிடைப்பதற்கு என்னுடைய உழைப்பு. சாதாரண ஒரு பால்வெட்டு தொழிலாளியின் மகன் நான். என்னுடைய பூர்வீகம், என்னுடைய தாத்தா பாட்டி இங்கிருந்து வந்தவர்கள் மலேசியாவுக்கு. என்னுடைய சொந்த ஊர் தர்மபுரி மதிகோன் பாளையம். என்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் இந்த தர்மபுரி பகுதியில் தான் இருக்கின்றார்கள். நான் அவர்களுடன் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தான் அவர்களை கண்டுபிடித்து என்னுடைய உறவை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து உள்ளேன். அந்த வகையில் ஏதாவது ஆண்டவனுக்கு நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன் நன்றி கூறுவதற்கு. ஆக நான் சாதாரண ஒரு பால்வெட்டு தொழிலாக பிறந்து இன்று இந்த அளவிற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய உழைப்பு தான். நான் பல முறை என்னோட நாட்டில் மலேசியாவிலங்க சாதாரண ஐயா வந்திருக்காரு, ஐயாவை மறந்துட்டேன். மலேசியாவிலிருந்து சிறப்பிக்க இன்னொரு பிரமுகர் வந்திருக்காரு, ஐயா வீரர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கம். அதாவது மலேசியாவிலங்க இந்த கல்வியை பார்த்தீங்களா சாதாரண ஒரு முறை என்று கூறி விட முடியாது. படிப்படியாக தான் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வர முடியும். 7 வயசுலேருந்து 12 வயசு வரைக்கும் தொடக்கப்பள்ளி, பிறகு 13 வயசுலேருந்து 17 வயசு வரைக்கும் இடைநிலை பள்ளி. அந்த இடைநிலை பள்ளியில படிவம் 5ன்னு சொல்லுவோம், Form 5.
அந்த சமயத்துல ஒரு பரீட்சை வைப்பாங்க எஸ்பிஎம். அந்த பரீட்சை எஸ்பிஎம் பரீட்சையில நான் வந்து 3rd கிரேட் தான் பாஸ் பண்ணேன். 3rd கிரேட்னா 1st கிரேட், 2nd கிரேட், 3rd கிரேட்னு இருக்கு. அந்த 3rd கிரேட்ல அதுலயும் எங்க நாட்டுக்கு மிகவும் முக்கியமான மொழி மலேசியா மொழி, மலாய் மொழி. அதுல கிரெடிட் எடுக்கணும். கிரெடிட் எடுத்தாதான் படிவம் 6க்கு போக முடியும், வேலை கிடைக்கும். எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஏன்னா நான் படிவம் 5 எஸ்பிஎம் தேர்வில் எனக்கு சிறப்பு தேர்ச்சி கிடைக்கல. என்ன செஞ்சேன்னா, அப்போ தோட்டத்தில் பால் வெட்டும் தொழிலாக இருந்த என்னோட பெற்றோர்களுக்கு உதவியா நானும் பால் மரம் வெட்டினேன். ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு வருஷம் பால் மரம் வெட்டினவங்க நான். எஸ்டேல உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல தெரியல, உங்களுக்குலாம் ஐயாவுக்கு தெரியும், வீரா ஐயாவுக்கு. எஸ்டேல மரம் வெட்டுற வேலைன்னு சொல்லுவாங்க. பிறகு நான் மீண்டும் எஸ்பிஎம் சொந்தமாகவே படித்து எடுத்தேன். திரும்பவும் 3rd கிரேட் தான். திரும்பவும் 3rd கிரேட் தான். என்னுடைய ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு என்னுடைய 3 பிள்ளைங்களும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. பா, இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் எடுத்துட்டு எப்படிப்பா நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு போனீங்கன்னு கேட்டாங்க. உழைப்பு, என்னுடைய வெறித்தனமான ஒரு உழைப்பு. நான் சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், ஆனா அந்த பரீட்சையில 2வது முறை எடுத்ததுல மலாய் மொழியில சி அண்ணாம்னு சொல்லுவாங்க, C6 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிரெடிட் கிடைச்சிருச்சு. இந்த 6 தான் என்னோட வாழ்க்கையை மாற்றிடுங்க. ஏன் இந்த 6 என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிதுன்னா, நான் பிறந்த தேதியும் 6, எனது வாழ்க்கையை மாற்றியதும் அந்த 6 தான். அது 6 என்பது என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு எண். ஐயா சொன்னது போல பிறப்பு என்பது ஒரு சம்பவம், ஆனா நமது இறப்பு என்பது ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும். இங்க வந்தவங்க எல்லாம் சரித்திரம் படைக்க வந்தவர்கள். ஐயாவும் ஒரு சரித்திரம் படைத்தவர். நீதிபதியா இருந்திருக்காரு, தலைமை நீதிபதியா இருந்திருக்காரு. அதுவும் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஆக அந்த மாதிரி நான் எனக்கு சி அண்ணாம், அதாவது C6 கிடைச்ச பிறகு 3 வருடங்கள் தற்காலிக ஆசிரியராக வேலை செஞ்சேன். தற்காலிக ஆசிரியரா. பிறகு ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு கல்லூரிக்கு போனேன். ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில ஏறக்குறைய ஒரு 58 பேர் படித்தோம். அந்த 58 பேர்த்துல நான் மட்டும்தாங்க த எக்ஸலன்ட் ட்ரெயினி டீச்சர் என்ற அவார்டு வாங்கினேன். ஆனா நீங்க கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கணும். எஸ்பிஎம்ல என்ன கிரெடிட் கிடைச்சிச்சு? 3rd கிரேட். ஆனா கல்லூரியில சிறந்த பயிற்சி ஆசிரியர். அதோடு பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியராக நான் 3 வருடங்கள் தான் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை செஞ்சேன். சொந்தமாகவே எஸ்டிபிஎம், அதாவது யூனிவர்சிட்டி போறதுன்னா எங்க நாட்டில் எஸ்டிபிஎம்னு ஒரு பரீட்சை இருக்கு, அது எடுக்கணும். சொந்தமாகவே தான் நான் படித்தேன். ஏன்னா லோவர் 6 போக முடியல, அப்பர் 6 போக முடியல. சொந்தமாக படித்து ஏறக்குறைய ஒரு 6 மாதம் தான் சொந்தமாக படித்தேன். மலாயா பல்கலைக்கழகம் என்ற யூனிவர்சிட்டி மலாயா, அதுதான் மலேசியாவிலே சிறந்த பல்கலைக்கழகம். அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற அளவுக்கு நான் தேர்ச்சி பெற்றேன். திரும்பவும் நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும், எஸ்பிஎம்ல 3rd கிரேட் மாணவர். ஆனா இப்ப யூனிவர்சிட்டி போற அளவுக்கு பாஸ் பண்ணிருக்கேன். என்ன காரணம்? உழைப்பு, அந்த வெறித்தனம். சரிங்களா? ஆக இந்த வகையில நான் அதை படிச்சு வந்த பிறகு யூனிவர்சிட்டி முடிச்ச பிறகு நான் தொடர்ந்து இப்போ ஆசிரியராக இருந்து ஏறக்குறைய ஒரு 40 வருடங்களுக்கு மேல ஆசிரியர் தொழிலில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டு நான் பணி ஓய்வு பெற்றேன். ஆனாலும் இன்றும் ஆசிரியர் தொழிலை விடாமல் எங்க நாட்டில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்பை பயன்படுத்தி படிவம் 1லிருந்து படிவம் 5 மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழியை ஒரு முக்கியமான பாடமாக நான் போதித்து வருகிறேன். இன்னும் நான் விடைபெறவில்லை. நான் எல்லாத்துக்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்னா, என்னுடைய மூச்சு இருக்கும், என்னுடைய இந்த தமிழ் மூச்சு ஓடிக்கொண்டு இருக்கும். அது அந்த வகையில் இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய த வேர்ல்ட் எஜுகேஷனல் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் கவுன்சில் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடைபெற்றுக் கொள்வது மலேசியாவிலிருந்து வந்திருக்கின்ற உங்கள் மாரிமுத்து. நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். कार्तिका और राजू, जिनके द्वारा मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और ये जो मंच है, ये जो सबको अप्रिशिएट कर रहा है, ये एक ऐसा मंच है कि आगे काम करने के लिए मोटिवेशन दे रहा है सबको।
इट्स वेरी नेसेसिटी टू द सोसाइटी, और उन लोगों के लिए जो सोशल वर्क कर रहे हैं। मैंने अभी लोगों को सुना, हालांकि मैं तमिल नहीं जानता हूँ, लेकिन ना बॉडी लैंग्वेज से ना मुझे समझ में आ रही थी बातें। तो जो बॉडी लैंग्वेज में जो वाइब्रेशंस है ना, वो अंडरस्टैंड करती हैं बातें कि वो कितना अंदर से क्या फील कर रहे हैं। मैं भी एक एनजीओ चलाता हूँ, 25 साल से एक एनजीओ चला रहा हूँ, जिसमें मैं सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ एडिक्शन मैनेजमेंट पर। मैं उन बच्चों के लिए इलाज करता हूँ जो बच्चे नशे की बुरी लत में फंस गए हैं, उनको दोबारा से ठीक करके फिर से सोसाइटी से कनेक्ट करने का काम हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं पिछले 25 सालों से। और कम से कम अब तक हम 25,000 से ज़्यादा लोगों को इलाज दे चुके हैं अपने यहाँ पर। हम दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एक रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, जो कि हमारे पास 50 बेड्स का है। तो इट्स ए अचीवमेंट फॉर अस। और मैं अपने अतिथिगण महोदय और मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कार्तिका मैडम, वंस अगेन थैंक्स। मोनूनाथन जी, थैंक यू। एंड राजू, यू टू, थैंक यू, थैंक यू मैम। தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். படிப்பு மட்டும்தான் கண்ணு முக்கியம், மற்றது எதுவுமே நமக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்காது. எவ்வளோ பண வசதிகள் இருந்தாலும் படிப்பு படிப்பு படிப்பு, அந்த படிப்பு மட்டுமே இருக்கக்கூடாது, அந்த படிப்பு வந்து மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். நான் அப்போ வந்து யோசித்தேன், படிப்பில் நம்ம என்னத்தை சாதிச்சிருக்கிறோம், என்னத்தை வந்து மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் போது அடிக்கடி அவர் யோகா பண்ணுவார். உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் மனுஷனுக்கு ஒரு நல்ல திருப்தி கொடுக்கறது யோகா தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எனக்கு ட்ரைன் பண்ணி என் தாத்தா தான். ஸோ நான் சின்னதுலேருந்தே யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். அதை வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக வேணும் அப்படின்றதுக்காக எம்ஏ வரைக்கும் தமிழ் டீச்சர் முடிச்சுட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயரை வந்து கொக்கோவில். அதுக்கு மேலே எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நான் பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்திருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன, ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் கேர்ள்ஸுன்றது எங்கள் வீட்டில் நான் மட்டும்தான். ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் கொடுத்தாங்க எல்லாருமே. ஸோ அதை நான் பயன்படுத்திட்டு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் வந்து மெரிட் சீட்டு கிடச்சிது. அந்த முடித்ததோட திருப்பும் யோகாவோட ஆர்வம் வந்ததுனால திருப்பி அதில் பேசிக்காக பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்ஃபில் பண்ணேன். அது மட்டும் பார்த்தாத இப்போ தெரப்பி பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த தெரப்பியும் பண்ணி முடித்தேன். இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் யாருன்னா என் ஹஸ்பண்டுங்க. ஸோ அவர் ஸ்டேஜுக்கு வர சொல்லி ஒரு இன்வைட் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். சூப்பர், வாங்க. சரி, இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் சார். Can we give it a huge round of applause, everyone? நான் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது என் ஹஸ்பண்ட் தான். ஸோ நான் 2 டிகிரி மட்டும்தான் முடிச்சிருந்தேன். முடித்த கையோட கல்யாணம் ஆனால் நீ எவ்வளோ படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறிய படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பூஸ்டாக கொடுத்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தது என் ஹஸ்பண்ட் தான். இன்னும் நீ என்னென்ன படிக்கணுமோ படி, நான் பார்த்துக்கிறேன், பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறேன், உன்னையும் படிக்க வைக்கிறேன், நீ டாக்டர் வாங்கணுன்றது உங்களோட ஆசை, அதை கண்டிப்பாக நான் நிறைவேற்றுறேன்னு சொல்லி எனக்கு இந்த அளவுக்கு கைட் பண்ணது என் ஹஸ்பண்ட் தான். அதுக்கு எல்லா முன்னாடியும் என் வீட்டுக்காரும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். சேலத்தில் கோல்டு ஸ்மித்தாக இருக்காருங்க. அடிஷ்னலாக என்னன்னா, நான் யோகா வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுறேன். அடிஷ்னலாக வசதி இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு ஃப்ரீயாகவும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அது இல்லாமல் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து வசதி இல்லாத பெண்களுக்கு வந்து ஒரு சிறு தொழில் அமைச்சு வீட்டில் இருந்தே வேலை பார்க்குற மாதிரி. என்ன காரணம்னு கேட்டால், குழந்தைங்களை விட்டுட்டு வெளியில் வேலைக்கு போகும்போது அவங்களால எந்த விஷயத்தையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியறதில்ல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபேமிலி ரன் பண்ணணும், குழந்தைங்களையும் கவனிக்கணும், மணி ஓரியன்டாகவும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஜென்ஸுக்கு எப்படினாலும் சமாளிச்சிருவீங்க, தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். லேடிஸ் தான் வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஆனால் அவங்க வீட்டிலேருந்து பண்ணும்போது மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவுமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னா கண்ணு முன்னாடி வீட்டுக்கார பிள்ளைகளையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும், வீட்டு வேலையும் கவனிச்ச மாதிரி இருக்கும், ஒரு இன்கம்க்கு ஒரு வழியை தேடின மாதிரி இருக்கும். அதுக்கான வழிகளை தான் இப்போ மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ட்ரஸ்ட்டு மூலிமா இது பண்ணுறேன். அப்புறம் லேடிஸ் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே மணி ஓரியன்டாக ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கோ அது என்னால் முடிஞ்சது அந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க. அடிஷ்னலாக என்னன்னா, எல்லா லேடிஸுமே வீட்டில் முடங்கி உட்காருக்காம என்ன நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சாலும். मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ऑनरेबल गेस्ट जो यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी.
और सभी यहाँ आए अवॉर्डीज एंड जो उनके साथ आए हुए उनकी फैमिलीज आई हुई है, बहुत अच्छे से उनको मतलब सपोर्ट करती है सारी फैमिलीज, इसीलिए वो उनके साथ आई है। मेरा एक्चुअली हम एनजीओ रन करते हैं और मैं हिप्नोसिस एंड रेकी में ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मेरा उसी का प्रैक्टिस चलता है और उसी इसमें मुझे नॉमिनेशन मिला है आज। और मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ साईं बाबा और सभी लोगों की कि यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्टेज मिलने के लिए भी थोड़े कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वहाँ से भी यहाँ तक आने के लिए मुझे एफर्ट लगाने पड़े आज, क्योंकि रास्ते ब्लॉक थे। तो सभी रास्ते खोलने के लिए भी और अवार्ड मिलना ना मिलना वो तो एक सहयोग की बात रहती है, बट ऐसे अवार्ड जो भी लोग अरेंज करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वही लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं सभी लोगों को और सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, तभी तक बहुत से लोग और लोगों के पास और लोगों की तरफ बढ़ते हैं। लोगों को प्रेरणा मिलती है इन सारी चीज़ों से कि हमें और भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं बट किसी तरफ पहुँचता नहीं है वो। कभी कभी क्या होता है कि सभी लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं दुनिया के लिए, घर के लिए, बाकी सभी फैमिलीज के लिए, बट किसी को पता ही नहीं रहता किस इंसान ने क्या किया है अभी तक और क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें दूसरों तक पहुँचने के लिए एक वे बहुत ही अच्छा, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हस्बैंड का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया था कि ये यहाँ जाना चाहिए, इस अवार्ड के लिए हमें नॉमिनेशन के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी और सभी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा आयोजन और आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये कार्यक्रम किया था, अवार्ड सेरेमनी जो कार्यक्रम किया था, इससे जो है आप लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? சார் இப்போ நீங்கள் இந்த அவார்டு வாங்கினீங்களே, இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்தது நீங்கள் கேட்குறாங்க, இந்த அவார்டில் மற்றவங்களுக்கு என்ன மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் அதை சொல்லுங்கள் சார். ஆரம்பிக்கலாமா? எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் சார், நீங்கள் இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்கலாம், நீங்கள் ஜெர்னி பண்ணது அங்கேருந்து வந்தது அண்ட் இதோட மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் மாரிமுத்து ஐயாதுரை. நான் மலேசியாவிலிருந்து வந்திருக்கின்றேன். நான் ஒரு ஆசிரியர். தற்பொழுது பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகு இன்னும் ஆசிரியர் தொழிலில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கின்றேன். இந்த அவார்ட், இந்த விருது எனக்கு கிடைத்தமைக்கு முதலில் வேர்ல்ட் எடுகேஷன் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் கவுன்சிலுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள், என்னை தேர்ந்தெடுத்து இந்த விருதை வழங்கியதற்கு. ஆனால் இந்த விருதை பெறுவதற்கு நான் தகுதியானவனா என்று பார்க்கும் பொழுது சற்று நாம் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த விருது எனக்கு கிடைத்ததுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று நினைக்கின்றேன். ஏனெனில் கல்வி என்பது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நல்லா தெரியும், ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது, அவனோட வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு மிகவும் முக்கியமானது கல்வி. அந்த வகையில் திருவள்ளுவர் கூறியது போல கேடில் விழிச்செல்லும் கல்வி ஒருவர்க்கு மாடல்ல மற்றையவை என்பது போல உலகத்திலேயே அழிக்க முடியாதது, யாராலும் பறிக்க முடியாதது ஒரே செல்வம் இந்த கல்வி தான். ஆக அந்த வகையில் கல்வியை பெற்ற நான் இன்று நான் என்ன செய்கிறேன் என்று நீங்கள் என்னிடம் வினவும் பொழுது, நான் பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகும் இன்னும் இந்த கற்றல் கற்பதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன். என்னிடம் படித்த மாணவர்கள் பலர் இன்று நல்ல நிலையில் இருக்கின்றார்கள். மேலும் இப்பொழுது படித்து கொண்டு இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், கல்வியை தயவு செய்து அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள். ஏழையாக பிறப்பது நமது குற்றம் அல்ல, ஆனால் ஏழையாகவே வாழ்ந்து ஏழையாகவே மடிவது தான் நமது பெரும் குற்றமாகும். ஆகவே ஏழையாக பிறந்திருந்தாலும் கல்வியில் அக்கறையோடு நீங்கள் கல்வி கற்று வந்தால் கண்டிப்பாக நீங்களும் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் நிச்சயம் வெற்றி பெற முடியும் என்பது உறுதி. ஆகவே இந்த கல்வியை கற்றவர்கள் எப்பொழுதும் ஔவையார் ஒரு மூதுரை பாடலில் சொல்லுவாங்க, என்னவென்றால் மன்னனும் மாசற கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன். மன்னனுக்கு தன் தேசமல்லா சிறப்பில்லை, கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. கற்றோர் என்றால் நன்கு படித்தவர்கள். அவர்கள் உலகத்தில் எங்கு சென்றாலும் அவர்களுக்கு சிறப்பு கிடைப்பது மிகவும் சிறப்பாக கிடைக்கும், அது உறுதி. அதே போல் நீங்கள் உங்களுடைய கல்வியில் சிறிது கொஞ்சம் அக்கறை செலுத்தி படித்தால், இது நான் சொல்லுவது உலகத்தில் உள்ள எல்லா
கல்வி கற்பவர்களுக்கும் நான் சொல்லுவது. ஆகவே கல்வி என்பது மிகவும் முக்கியம். மற்றொன்று, இப்பொழுது பார்த்தீங்களா, இந்த கல்வி மூலமாக நன்மை அடைந்தவர்கள், சிறப்பு பெற்றவர்கள் பலர். ஆகவே இந்த கல்விக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? சிறிது தியாகம் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த காலத்தில் நீங்கள் தவறான வழியில் ஒழுக்கம் இல்லாமல் பல வழிகளில் நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்றால் கல்வியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்க முடியாது. ஆகவே நமது வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது இந்த கல்வி. மற்றொன்று, உலகத்தில் நம்ம யாரை மறந்தாலும் கண்டிப்பாக கல்வி கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களை என்றும் மறக்கக்கூடாது. மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது போல குரு என்றைக்கும் நமக்கு துணையாக இருப்பதற்கு நாம் அவர்களை மதிக்க வேண்டும். எவன் ஒருவன் தான் படித்து தந்த குருவை மறக்கின்றானோ அல்லது மதிக்கவில்லையோ அவன் வாழ்க்கையில் சிறப்பு பெறுவது மிகவும் கடினம். ஆகவே இந்த ஆசிரியர் தொழில் என்பது ஒரு புனிதமான தொழில். ஆக இந்த ஆசிரியர் தொழிலில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது முக்கியமாக ஆசிரியரிடமிருந்து நல்ல பண்புகள். ஆக கல்வி என்பது வெறும் வேலைக்காக படிப்பது அல்ல. நமது வாழ்க்கையில் ஒழுக்கம், நல்ல பண்பு இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் கல்வியில் சிறந்து விளங்க வேண்டும். ஆகவே நான் இங்கே என்ன கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றால், நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைந்து வருவதற்கு மிகவும் முக்கியமாக விளங்குவது கல்வி. ஆக கல்வி கற்ற பிறகு நீங்கள் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்யலாம். இப்பொழுது நான் பணி ஓய்வு பெற்றாலும் மக்களுக்கு, நிறைய மாணவர்களுக்கு நான் உதவி செய்து கொண்டு வருகின்றேன். முடிந்த அளவு சமூக பணி செய்து கொண்டு வருகிறேன், சமய பணி செய்து கொண்டு வருகிறேன், கல்வியின் பால் தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு வருகின்றேன். ஆக இந்த கல்வி கற்றவர்கள் என்றும் நமது வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நல்ல நிலை அடைவது உறுதி. ஆகவே இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய வேர்ல்ட் எஜுகேஷனல் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் கவுன்சிலுக்கு எனது நன்றியை, பாராட்டுகளை, வாழ்த்துக்களை மீண்டும் கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆக இந்த கல்வியை என்றும் நாம் மறக்கலாகாது. முக்கியமானது முக்கியமாக நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஒன்றை நல்லா நினைப்ப வச்சுக்கணும். அதாவது மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் என்றால், கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறதை விட இஷ்டப்பட்டு படிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எது நம்ம இஷ்டப்பட்டு செய்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக நமது வாழ்க்கையில் சிறப்பை தரும். ஆகவே நீங்கள் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக கல்விக்காக சிறிது தியாகம் செய்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். How many state scholars are initiatives in the World Education and Achievement Award Council of the certification in the today events? Today events. Yes. Today. So how many states come the scholar in this event? all over India and other countries. Yes, all over India. ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं, बट ये जो है मलेशिया से आए हैं. Okay, this is also मलेशिया से आए हैं स्पेशली. आई एम फ्रॉम मलेशिया. मेरा नाम पर्वत सिंह है, राजस्थान का रहने वाला हूँ. राजस्थान में सीकर जिला है, उसमें एक छोटी सी तहसील है खंडेला, वहाँ का निवासी हूँ. गोरिया गांव है. मेरी लाइब्रेरी साइंस में हमेशा से इंची थी. लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस ये कर रखा है. और मैं इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट का प्लेयर हूँ. जैसे मलेशिया, मालदीव, जापान, श्रीलंका सभी जगह मैंने पार्टिसिपेट किया है. और प्रेजेंट में मैं लाइब्रेरी साइंस से जैसे आज डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, तो मैं लाइब्रेरी साइंस मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और उनकी मैं टीचिंग करवाता हूँ. जैसे लाइब्रेरी साइंस में राजस्थान गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है. जैसे गवर्नमेंट में जैसे 3rd ग्रेड के लेवल पे, 2nd ग्रेड के लेवल पे, तो उन बच्चों को मैं कंपटीशन की स्पेशल तैयारी में ही करवाता हूँ. क्योंकि राजस्थान में हमारे कोई लाइब्रेरी साइंस का टीचर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साउथ में चलता है लाइब्रेरी साइंस. यहाँ कोर्स भी इतना राजस्थान में संचालित नहीं है. मैंने बाहर से किया है कोर्स वगैरह भी. हाँ, नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन और है कि अभी जैसे ये सेरेमनी अवार्ड हाँ जी यहाँ तक आपको कैसे कांटेक्ट मिला? मैंने ऑनलाइन फॉर्म नॉमिनेशन किया था और जॉब प्रोफाइल मांगते हैं. मैं मेरी जॉब प्रोफाइल लगाई थी, जैसे डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस. तो ये सिलेक्ट करते हैं कि इसमें ये मतलब जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ये डॉक्टरेट की उपाधि मिल सकती है या नहीं. तो इन्होंने सेलेक्ट किया, फिर इन्होंने इन्विटेशन लेटर भेजा, फिर हम यहाँ आए.
तो इसका आपको जो आज सर्टिफिकेट मिला है, इसका बेनिफिट्स क्या है आपके? बेनिफिट से डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, जैसे मानक उपाधि है। और जैसे मैं अगर किसी बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे पहले मैं मास्टर लाइब्रेरी साइंस ही था, अब डॉक्टरेट एंड लाइब्रेरी साइंस मतलब मान्य होगा कि आज नाम के आगे डॉक्टर लगे है एक तो। और दूसरी जगह जहाँ पे मैं क्रिकेट में जाऊँगा तो एक अलग से नाम चला जाएगा, क्यों हमारे क्रिकेट जितने भी प्लेयर हैं उन्हें वहाँ डॉक्टर नहीं है, मतलब मानक उपाधि किसी के पास भी नहीं है। और मैं जहाँ लाइब्रेरी साइंस में राजस्थान में और सब्जेक्टों में डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में नहीं मिलती, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का स्कोप राजस्थान में बहुत नए के बरोबर है। तो पहले आपने लाइब्रेरी साइंस में हाँ, डॉक्टरेट मैंने किया। पहले स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस CLIS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके बाद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद UGC नेट से मैंने नेट भी उत्तीर्ण किया है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा। तो अभी देश के जो और युवा हैं, मैं उनको प्रेरित करता हूँ। हाँ, क्या कहना चाहते हो? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में जो लाइब्रेरी साइंस है ऐसा सब्जेक्ट है जो किताबों से प्यार करना सिखाता है। जैसे हमारे ये जो साइंस में सिर्फ किताबें पढ़ना है, और मैं तो जैसे किताबें पढ़ने की हैबिट पड़ जाती है तो धीरे धीरे आदमी अपना विकास खुद कर लेता है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, तो लगभग लोग हाथों में मोबाइल रखते हैं, किताबों से दूर जा रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि लोग किताबों से जुड़े। सर, मास्टर्स के बाद में आप डॉक्टरेट्स करने में आपको कितना समय लगा होगा? नहीं, मैं तो ये तो मानक उपाधि है, लेकिन वैसे मेरी रेगुलर चल रही है, तीसरी साल है। अभी तीसरा चल रहा है? हाँ। ओके, बट यहाँ पे अवार्ड में आपको सेरेमनी करते हैं? हाँ, कि जी, award, ठीक है, जी, तो जी। आप डॉक्टरेट के हाँ। अभी आपकी अपीयरिंग में है? हाँ हाँ, जी, अपीयरिंग में मेरी। यस, मैं यही क्वेश्चन। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।